started our chapter vectors algebra. In this chapter, how to represent graphically of any vectors and which are scalar and vectors quantity and our classifications video. Now we are going to discuss our new topic, types of vectors. There are many types of vectors. You have already studied this topic in your physics syllabus, but now still we will revise it. First one is zero vector. What do you mean by zero vector? The vector having magnitude 0 and it do not assign any direction is called zero vector, or we can also say in different form a vector whose initial and terminating point are same. Just start થાય ત્યાં જ પૂરો થઈ જાય એટલે એક સિંગલ પોઈન્ટ જ મળે તમને. એવા વેક્ટર્સ ને શું કહેવાય? ઝીરો વેક્ટર ઓર નલ વેક્ટર. અને બીજું નામ શું છે? નલ વેક્ટર. Zero vector or null vector, it is denoted as 0 bar or zero vector. Okay, zero vector cannot be assigned a definite direction. हमने discuss કર્યું. If it has zero magnitude and magnitude भी શું હશે? 0. હું તમને કોઈ વેક્ટર્સ બતાવું કે a વેક્ટર એને કહેવાય zero vector, b વેક્ટર એટલે તમારો પોઈન્ટ a ત્યાં જ વેક્ટર સ્ટાર્ટ થયું ત્યાં જ ટર્મિનેટ થઈ ગયો, એ વેક્ટર્સ ને કહેવાય ઝીરો વેક્ટર. અહીંયા તમે ડાયરેક્શન બી નહીં બતાવી શકો અને એનું મેગ્નીટ્યુડ બી નહીં મેઝર કરી શકો, because it is a one kind of point. Next, unit vector. We know that what is unit vector? The vector whose magnitude is 1 unit, a vector whose magnitude is 1 unit is called or unit vector. Unit vector in the direction of a vector A is denoted as a caret or a cap. તમે a caret or a cap બોલતા હશો. એમાં તમે ફિઝિક્સ માં સ્ટડી કર્યો છે I cap, J cap and K cap. I cap is the unit vector in the direction of positive x axis. J cap is the unit vector in the direction of positive y axis. And K cap is the unit vector in the direction of positive z axis. Minus I cap negative x axis ની ડાયરેક્શન નું યુનિટ વેક્ટર્સ. આ રીતે તમે રિપ્રેઝન્ટ કરતા શીખ્યા છો. એ બધું આપણે ભવિષ્યમાં આવશે ત્યારે જોઈશું ઇન ફ્યુચર. અત્યારે હાલ બહુ ડિટેલ્સ માં ડિસ્કશન નથી કરતા. ચલો જોઈએ હવે કોઇનિશિયલ વેક્ટર્સ. The name itself suggests that co-initial, that initial points are coincide. Okay, two or more vectors having same co-initial points or same initial points are called as co-initial vectors. Same initial point hoy એવા બધા વેક્ટર્સ ને શું કહેવાય? co-initial vectors. Next one, collinear vectors. આ બી તમે ફિઝિક્સ માં સ્ટડી કરી ગયા છો. collinear vectors, that means two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line. બે વેક્ટર્સ છે, કોઈ એક સેમ લાઈન છે, એક લાઈન છે, એ બંનેને પેરેલલ હોય તો એવા વેક્ટર્સ ને કહેવાય કોલિનિયર વેક્ટર્સ. એન્ડ એમની ડાયરેક્શન મેગ્નીટ્યુડ બહુ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર નથી, ખાલી પેરેલલ હોવા જોઈએ, આ ધ્યાનમાં લેવાનું. એના માટે બે ટાઈપ્સ આવે છે, તમે ફિઝિક્સમાં સ્ટડી કરી ગયા, પેરેલલ વેક્ટર્સ એન્ડ એન્ટી પેરેલલ વેક્ટર્સ. આ બે વસ્તુ સ્ટડી કરી ગયા. સપોઝ ધીસ ઇઝ અવર વેક્ટર A and this is our vector b bar. Okay, this is vector A and this is vector b. Then they are the parallel to the same line. કોઈ એક બીજી લાઈન ડ્રો કરું તો એ લાઈન ને આ વેક્ટર બી પેરેલલ કહેવાય, આ બી વેક્ટર પેરેલલ કહેવાય, બરાબર? એટલે કોલિનિયર વેક્ટર્સ કહેવાય. સારું, હવે બીજી વાત કરીએ. સપોઝ this is our vector A and this is our vector b. આ આપણો વેક્ટર A છે અને આ આપણો વેક્ટર B છે. તો આ બી જો તમે કોઈ એક પેરેલલ લાઈન અહીં ડ્રો કરું, એક લાઈન, તો એ લાઈન આ બી પેરેલલ કહેવાય, આ બી પેરેલલ, એટલે આ બંને કોલિનિયર વેક્ટર્સ કહેવાય. મતલબ કે ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ હોય તો બી વાંધો નથી. અને આ કેસમાં આ બંને વેક્ટર્સને પેરેલલ વેક્ટર્સ કહેવાય. આ જે ફર્સ્ટ કેસ છે એમાં પેરેલલ વેક્ટર્સ કહેવાય અને સેકન્ડ કેસ છે એમાં એન્ટી પેરેલલ વેક્ટર્સ. અને બીજું નામ શું છે? એન્ટી પેરેલલ વેક્ટર્સ. ઓકે, આ વસ્તુ તમે ફિઝિક્સમાં સ્ટડી કરી ગયા છો. These are the parallel vectors and these are the anti-parallel vectors. And
એન્ટી પેરેલલમાં ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ હશે, આમાં ડાયરેક્શન સેમ હશે. મેગ્નીટ્યુડની તો કોઈ વાત જ ના આવે. કોલિનિયરમાં મેગ્નીટ્યુડ તો અલગ જ હશે. બંનેનો સેમ બી હોઈ શકે એપ્લિકેશન. સેમ હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આપણે શું જોવાનું? પેરેલલ ઓર એન્ટી પેરેલલ. ઓકે, એ બંનેને કોલિનિયર. Next, equal vectors. The name itself suggests that magnitude as well as direction are equal. Then they are said to be equal vectors if two vectors a bar and b bar are said to be equals if their magnitude as well as directions are same or equal, and it is denoted as a vector equals to b vector. એ બંને વેક્ટર્સ ને equal vectors means a vector equals to b vector આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય. ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે નેગેટિવ ઓફ અ વેક્ટર. કોઈ વેક્ટરનો નેગેટિવ વેક્ટર્સ કન્સિડર કરવો હોય તો ખાલી શું? ડાયરેક્શન ચેન્જ કરવાનું. શું કરવાનું? ડાયરેક્શન ચેન્જ. મેગ્નીટ્યુડ એઝ ઇટ ઇઝ એટલું ને એટલું જ રહેવા દેવાનું. બરાબર? A vector whose magnitude is same but direction is opposite is called negative vector of given vector. Suppose વેક્ટર a b તમને આપેલો છે, એનો નેગેટિવ વેક્ટર b a લખવો હોય તો which is equals to minus of ab લખાય. Suppose this is your vector ab, then what is our vector ba? Vector ba is like this is point b and a. Okay, b is initial point. એટલે initial and terminal points interchange થઈ જશે, બીજું કોઈ ચેન્જ નહીં થાય. ક્લિયર? હવે ફ્રી વેક્ટર્સ કરીને ડેફિનેશન તો નથી કહેતો, પણ ફ્રી વેક્ટર્સ એક સમજૂતી છે. બરાબર છે? એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. ફ્રી વેક્ટર્સ નો મીનિંગ એ થાય કે તમે કોઈ બી વેક્ટરને ગમે ત્યાં એની પ્રોપર ડાયરેક્શન એન્ડ મેગ્નીટ્યુડ સાથે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. ગમે ત્યાં, હું જે બોલું છું ધ્યાન રાખજો. એનીવેર. સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર વેક્ટર a. ઓકે, આ તમારો વેક્ટર a છે. મેં અહીંયા ડ્રો કરું તો એ વેક્ટર a જ બોલાય. હું એ વેક્ટરને અહીંયા ડ્રો કરું, સાઈઝ મેગ્નીટ્યુડ એટલું ને એટલું જ, એટલે સાઈઝ એની એના જ રાખું. ડાયરેક્શન બી આ જ છે તો આ જ રાખું. તો અહીંયા ડ્રો કરું તો બી શું કહેવાય? વેક્ટર a જ. સેમ વે બુકમાં લખ્યો હોય, ડ્રો કર્યો હોય તો બી એ જ, ખાલી ડાયરેક્શન મેગ્નીટ્યુડ સેમ રાખવાના. સેમ વે તમારી નોટબુકમાં લખેલો છે, અત્યારે ઘરે બેઠા છો, ઘરે તમારો વેક્ટર છે, એ બી તમારો વેક્ટર a જ છે. બરાબર? એટલે વેક્ટર a ને તમે ગમે ત્યાં રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો, એટલે કે વેક્ટર્સ ફ્રી છે. શું કહેવાય? ફ્રી વેક્ટર્સ. આ વેક્ટર્સ ને ફ્રી વેક્ટર્સ કહેવાય. તમે ગમે તે રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક્ઝામ્પલ નંબર 3. In figure, which of the vectors are collinear? કયા વેક્ટર્સ કોલિનિયર છે, કયા ઇક્વલ છે અને કયા કોઇનિશિયલ છે? આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ. ચલો, કોલિનિયર વેક્ટર્સ એટલે તમારે શું જોવાનું? પેરેલલ ઓર એન્ટી પેરેલલ વેક્ટર્સ જે હોય. ચલો, પહેલો a વેક્ટર્સ લઈએ તો a વેક્ટર્સ ને પેરેલલ વેક્ટર્સ જોઈને c વેક્ટર્સ છે. બરાબર? મેગ્નીટ્યુડ નથી જોવાનું કોલિનિયરમાં, ખાલી ડાયરેક્શન જોવાની છે. બરાબર? a અને ઇક્વલ હોય ડાયરેક્શન, અધરવાઇઝ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન હોય તો બી ચાલશે. એટલે a વેક્ટર અને c વેક્ટર કેવા છે? કોલિનિયર. સેમ વે a વેક્ટર અને b વેક્ટર્સ બી કોલિનિયર છે. એટલે કયા કયા વેક્ટર્સ કોલિનિયર થયા? a વેક્ટર, c વેક્ટર એન્ડ d વેક્ટર. ઓકે, આર કોલિનિયર વેક્ટર્સ. નેક્સ્ટ, ઇક્વલ વેક્ટર્સ. ઇક્વલ વેક્ટર્સ મીન્સ ડાયરેક્શન સેમ, magnitude be same. See here, this is the vector a, this is the vector c, and we know that this magnitude of vector a and c both are equal. Therefore, we can say that vector a bar equals to c bar. For equal vectors માં તમે કોમા કરી are equal vectors. A bar and c bar are equal vectors લખી દો તો ચાલશે. Next, કોઇનિશિયલ, જેનો ઇનિશિયલ પોઈન્ટ સેમ હોય એવા વેક્ટર્સ. જો ઇનિશિયલ પોઈન્ટ અહીંયા એક જ છે કે અહીંયા b બાર, c બાર એન્ડ d બાર, આ ત્રણેય એક જ કોઇનિશિયલ પોઈન્ટ્સ માંથી થાય છે. આ વેક્ટર્સ નથી થયો a બાર અને d બાર નહીં, એટલે કે આ d બાર નો ટર્મિનલ પોઈન્ટ છે અને આ a બાર નો ઇનિશિયલ પોઈન્ટ અહીંયા. બરાબર છે? ટર્મિનલ ઇનિશિયલ નહીં, ઇનિશિયલ પોઈન્ટ સેમ હોવા જોઈએ. એટલે આનો શું થશે? b બાર, c બાર એન્ડ d બાર. તો કોઇનિશિયલ વેક્ટર્સ are b vector, c vector and d vectors are the coinitial vectors in this case here. Okay, હવે આપણે જે ટોપિક સ્ટડી કર્યા, બધા ટાઇપ્સ ઓફ વેક્ટર્સ ને બધું સ્ટડી કર્યું, એને રિલેટેડ અને એક્ઝામ્પલ 3 ને રિલેટેડ
એક્સરસાઇઝ 10.1 નો ક્વેશ્ચન નંબર 4 જે છે એક્ઝામ્પલ 3 ને રિલેટેડ છે અને ક્વેશ્ચન 5 ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ છે. તો આ બધા બે ક્વેશ્ચન તમારે જાતે સેલ્ફ માં કરવાના છે. 5 માં ટ્રુ ફોલ્સ છે એ બેઝડ ઓન ધીસ ટર્મ્સ ડેફિનેશન્સ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે. તો સમજીને પ્રોપર ટ્રુ ફોલ્સ નો આન્સર્સ આપજો. એમસીક્યુ માં ઘણીવાર પૂછી શકે છે. ક્લિયર? થેન્ક યુ વેરી મચ. Now we will discuss our next topic, addition of vectors. You have studied this topic in your physics textbook. Physics syllabus માં ભી તમે જોઈ ગયા છો. હવે ના બે methods છે. There are two methods to get the addition of vectors. The first one is triangle method or law of triangle. Second one is method of parallelogram or parallelogram method. So the first method, law of triangle or triangle method से આપણે જોઈએ. First one, triangle method or law of triangle. Triangle નો law use કરીને જોઈએ. Triangle method. So suppose vectors a bar and b bar are given here. Suppose this is our vector a bar is here and vector b bar is here, like this. Okay? Vector a bar and vector b bar both are given here. We want the addition of vector a bar and b bar. Therefore a bar plus b bar. So how can we get the addition of vectors a bar and b bar? ધ્યાન રાખજો, આપણે જેમ નંબર્સ નું એડિશન 2 3 5 કરીએ છે એવી રીતે વેક્ટર્સ નું એડિશન નહીં થાય. વેક્ટર્સ નું એડિશન માટે તમારે બે મેથડ્સ છે, ટ્રાયંગલ મેથડ ઓર પેરેલેલોગ્રામ મેથડ નો યુઝ કરવો પડશે. સારું, જોઈએ હવે કેવી રીતે એડિશન્સ થાય. તો પહેલા ફર્સ્ટ તમારે બંને માંથી કોઈ બી એક વેક્ટર તમારે ફર્સ્ટ ડ્રો કરવાનો. એન્ડ વી નો ધેટ વેક્ટર્સ a bar is our free vector. એ ફ્રી વેક્ટર છે. તમે કઈ ડ્રો કરો, તમે ત્યાં ડ્રો કરો, ખાલી મેગ્નીટ્યુડ ડાયરેક્શન સેમ હોવી. સેમ વસ્તુ વેક્ટર b bar, b તમારે આ ફિગરમાં ડ્રો કરવાનો છે, બટ the initial point of vector b bar and terminal point of vector a bar are coincide. એ બંને coincide થાય રીતે. So terminal point of a bar is here and initial point of b bar is here. એ બંને વેક્ટર્સ ને આ રીતે જોઈન કરી. ચલો, this is our vector b bar or b vector. તમારે શું કરવાનું, આ વેક્ટરને બેઠો કોપી પેસ્ટ નહીં કરવાનું છે, બીજું કશું કરવાનું નથી. તમે જે વેક્ટર b bar છે એને બેઠો અહીં કોપી પેસ્ટ કર્યો છે, ખાલી આ બે પોઈન્ટ કોઇન્સાઇડ કરી દીધા. ઓકે, આને શું કહેવાય, હેડ, આને શું કહેવાય, ટેલ. This is your head, this is your tail. તો આનું હેડ અને આનું ટેલ બેને કમ્બાઈન જોઈન કરી દો. ઓકે, then the final, the initial point of first vector a bar and the terminal point of last vector b bar, એને બંનેને કમ્બાઈન કરો એટલે કે જોઈન કરો એટલે તમને શું મળશે, your resultant vector એને કહીશું c bar. c vector equals to a vector plus b vector. એટલે આ બંનેના એડિશન થી તમને એક ન્યુ રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર ઓબ્ટેન થશે અને એ વેક્ટર એટલે આપણો c વેક્ટર, which is the not can be written as a bar plus c bar. Okay, the resultant vector c bar equals to a bar plus b bar or a vector plus b vector. Okay, આ રીતે લખાય. આ થઈ ગયો લો ઓફ ટ્રાયંગલ. આ બે વેક્ટર્સ નું એડિશન છે. ત્રણ વેક્ટર્સ નું એડિશન આવે તો શું કરવાનું, તો ત્રણ વેક્ટર્સ નું જ્યારે બે એડિશન આવે ત્યારે ત્રીજો વેક્ટર જે હોય એ તમારે જે બીજો વેક્ટર છે તેના હેડ ઉપરથી એનું ટેલ જોઈન કરી ડ્રો કરવાનો. પછી જે લાસ્ટ વેક્ટર છે એનો હેડ અને આનો ટેલ કમ્બાઈન કરીને જે વેક્ટર મળે એ તમારું રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર કહેવાય. ક્લિયર? તો ત્રણ વેક્ટર્સ ના એડિશન માં ધ્યાન રાખવાનું છે. સારું, હવે વાત કરીએ છીએ ટ્રાયંગલ ની. સપોઝ કોઈ એક ટ્રાયંગલ છે. This is your triangle ABC here. ABC. Here vector AB is like this.
vector BC is like this. See here, vector AB, તો આનો જે હેડ છે AB વેક્ટર નો અને BC વેક્ટર નો ટેલ બંને કમ્બાઈન છે, બરાબર? એટલે તમે એવું કહી શકો કે તમને AB વેક્ટર પ્લસ BC વેક્ટર નો આન્સર શું મળશે? AC વેક્ટર. Okay, here AC vector is the resultant vector of AB vector plus BC vector, or we can write it equals to AB vector plus BC vector. જો આને તમે લેફ્ટ સાઈડ લાવો એટલે કે minus AC vector equals to 0 vector, or we can write AB vector plus BC vector. This is the negative vector of CA, therefore we can write CA vector and a negative છે તો પ્લસ થઈ જશે, which is equals to 0 vector. This is the law of triangle. આ triangle નો law કહેવાય. triangle માટે always તમારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. ઓકે, ક્લિયર? આ રીતે તમે law of triangle બનાવી શકો છો. ઓકે, તો આ થઈ ગયું law of triangle. બીજી એક વસ્તુ તમે એનો મતલબ શું થયો? AB વેક્ટર પ્લસ BC વેક્ટર અને પ્લસ જે CA વેક્ટર છે એના ત્રણેયનું એડિશન AB પ્લસ BC પ્લસ CA એટલે એકનું પૂછડું ટેલ અને હેડ ઉપર ટેલ એટલે તમને જે લાસ્ટમાં હેડ અને ટેલ ઓબ્ટેન થાય એટલે ઇનિશિયલ અને ટર્મિનલ પોઈન્ટ લાસ્ટનો એ પોઈન્ટ મળશે એટલે 0 વેક્ટર. બરાબર છે? એટલે AB વેક્ટર પ્લસ BC વેક્ટર પ્લસ CA વેક્ટર નું એડિશન 0 વેક્ટર. ક્લિયર? આ રીતે લો ઓફ ટ્રાયેંગલ પ્રૂવ થાય. ઓકે, ચલો હવે જો સબટ્રેક્શન કરવું હોય ને તમારે આ A બાર અને B બાર નું સબટ્રેક્શન કરું છું બાય ટ્રાયેંગલ મેથડ. તો સબટ્રેક્શન માટેની વાત કરીએ. સબટ્રેક્શન કરવું હોય એટલે શું થાય? we have to subtract A bar and B bar, that means A bar minus B bar. હવે A bar minus B bar, that means A bar plus minus of B bar. We want A bar minus B bar, that means A bar plus minus of B bar. હવે વેક્ટરની સિમ્બોલની જગ્યાએ બાર લખીશ ચાલશે. ઓકે ભાઈ, A bar minus B bar equals to A bar plus minus of B bar. A કેવી રીતે ઓબ્ટેન થાય? તો વેક્ટર A રહ્યો તમારો આ vector A. This is your vector A. Okay, this is vector B. હવે vector B નો તમે નેગેટિવ વેક્ટર ઓબ્ટેન કરો એટલે તમને આ મળે -b બાર. શું મળે ભાઈ? This is your -b બાર. હવે -b બાર ડ્રો કરવો હોય તો અહીંયા તમારે આની ઉપર મૂકવાનો અને સેમ ડાયરેક્શન સેમ મેગ્નીટ્યુડ માં બતાવી દેવાનો. This is your B bar. ચલો આનો ટર્મિનલ પોઈન્ટ આનો ઇનિશિયલ પોઈન્ટ કમ્બાઈન કરો, જોઈન કરો એટલે તમને જે રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર મળે એ તમારો C bar, which is equals to A bar minus B bar. This is subtraction of vectors. આ બે વેક્ટર્સ નું શું થઈ ગયું? સબટ્રેક્શન. C bar equals to A bar minus B bar. સબટ્રેક્શન આ રીતે ઓબ્ટેન થાય. ચલો તો ટ્રાયેંગલ મેથડ્સ થી આપણે સબટ્રેક્શન પણ શીખી ગયા. હવે જોઈએ છે સેકન્ડ મેથડ. Our second method is parallelogram method, which is quite easy than our triangle method. Parallelogram method એડિશન માટે બી જોઈએ અને સબટ્રેક્શન માટે બી જોઈએ. ક્લિયર? પેરેલેલોગ્રામ મેથડ્સ માં શું થાય છે એ જોઈએ. પેરેલેલોગ્રામ માં પેરેલેલોગ્રામ ડ્રો કરવાનો છે. તમારા જે બી બે વેક્ટર્સ છે ત્યાં પહેલા શું કર્યું? પહેલો એક વેક્ટર ડ્રો કરો, એની ઉપર બીજો વેક્ટર ડ્રો કરો, એટલે કે ટર્મિનલ પોઈન્ટ અને ઇનિશિયલ પોઈન્ટ ને જોઈન કરે. હવે તમારા આ જ બે વેક્ટર્સના ઇનિશિયલ પોઈન્ટ ને જોઈન કરી દેવાનું. શું કરવાનું? બંનેના ઇનિશિયલ પોઈન્ટ ને જોઈન કરો. ચલો ધીસ ઇઝ યોર વેક્ટર A bar, ઓકે, ઓર A વેક્ટર અને B વેક્ટર આ રીતે આવશે. બંનેના તમે શું કરશો? ઇનિશિયલ પોઈન્ટ જોઈન કરો. ઇનિશિયલ પોઈન્ટ જોઈન કર્યા પછી તમારે આ બંનેનો યુઝ કરીને શું ડ્રો કરવાનું? એક પેરેલેલોગ્રામ ડ્રો કરવાનો. આને પેરેલલ લાઇન્સ અહીં ડ્રો કરવાની ડોટેડ, આને પેરેલલ અહીં ડ્રો કરવાની એટલે તમને એક પોઈન્ટમાં ઇન્ટરસેક્ટ કરશે અને એ જે પોઈન્ટ આવે એ પોઈન્ટ અને આ બંનેનો ઇનિશિયલ પોઈન્ટ ને જોઈન કરો
એ બંનેને જોઈન કરો, then you will get your resultant vector c bar equals to a bar plus b bar. તમને c bar શું મળે? a bar plus b bar. જોઈ લો આમાં એ જ મળે છે આન્સર, આમાં બે જ મળે છે, સેમ આન્સર, બરાબર? એટલે તમે ગમે તે મેથડ થી કરો આન્સર તો સેમ. બીજી વસ્તુ, તમારે a bar minus b bar જોઈતો હોય તો શું કરવું? આ થઈ ગયો તમારો a bar minus b. આ જે વેક્ટર આવે ને a વેક્ટર a bar minus b bar કહેવામાં લખ્યું છે ને, કાઢી નાખ્યું છું એટલે તમને ક્લિયર વિઝન થાય. જોઈ લો, this is your vector a bar minus b bar. જોઈ લો, a bar minus b bar કે બતાવે છે? આ રહે જો c bar. તો આ થઈ ગયો a bar minus b bar. So this vector is your c bar equals to a bar plus b bar, and this vector ને નામ આપીએ d bar equals to a bar minus b bar. એટલે મેં પેરેલેલોગ્રામ મેથડ્સ માં વેક્ટર્સ ના એડિશન ને અને સબટ્રેક્શન ને બંનેને એક સાથે ફટાફટ બતાવી દીધું છે. આ રીતે તમે વેક્ટર્સ નું એડિશન અધરવાઇઝ સબટ્રેક્શન ઓબ્ટેન કરી શકો છો. થઈ ગયું? આ બહુ સિમ્પલ ટોપિક થઈ ગયો. સારું, હવે વાત કરીએ થોડાક લોસ, બરાબર છે? તો ફર્સ્ટ લો, commutative property, બરાબર? properties of addition of vectors. આપણે નામ આપી દઈએ properties of addition of vectors. Addition of vectors. The first property is commutative property. Commutative property. Okay, so vectors can follow the commutative property here, a bar plus b bar નો જે આન્સર આવે એ જ આન્સર b bar plus a bar નો આવે. તમારી બુકમાં આ પ્રૂફ કરીને આપ્યું છે, પ્રૂફ કરવાની બહુ જરૂર બી નથી, તમે ચાઈથી સમજી શકો છો. a bar અને b bar છે, એ જ રીતે તમે પહેલા b bar ડ્રો કરો, પછી એની ઉપર a bar ડ્રો કરી રિઝલ્ટન્ટ વેક્ટર ઓબ્ટેન કરીને જોઈ લેજો, આ પ્રોપર્ટી પ્રૂફ થઈ જશે. પ્રૂફ કરાવતો નથી. સેકન્ડ વન, એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી ને भी ફોલો કરે છે એડિશન. તો એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી જોઈ લઈએ. So what is associative property? Associative property એટલે ત્રણ વેક્ટર્સ a bar plus b bar plus c bar, એટલે તમે a bar b bar plus c bar ને એડ કરી પછી એમાં a bar એડ કરો. અધરવાઇઝ a bar plus b bar એટલે કે a વેક્ટર અને b વેક્ટર્સ ને પહેલા એડ કરો અને પછી તમે વેક્ટર c ને એડ કરો તો બી આન્સર શું મળે? તમને સેમ મળે. આ થઈ તમારી એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી. તો આપણે બે પ્રોપર્ટી જોઈશું એડિશન માટે, સબટ્રેક્શન માટે નથી. હવે સબટ્રેક્શન માટે કોમ્યુટેટિવ પ્રોપર્ટી, એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી નથી ફોલો થતી. ચલો હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ જોઈએ, એડિટિવ આઇડેન્ટિટીની વાત કરીએ. ચલો, વોટ ઇઝ એડિટિવ આઇડેન્ટિટી? ચલો, એડિટિવ આઇડેન્ટિટી, આઇડેન્ટિટીનો મતલબ એવો થશે કે એનાથી તમને કશો ફરક નહીં પડે. એટલે કે એડિશન કરવાથી જે વેક્ટર હતો એના જ આન્સરમાં આવશે. સપોઝ ધ વેક્ટર a bar, a vector is here. If I am adding zero vector in a vector, then I am getting a vector also. Or zero vector માં a vector એડ કરો તો બી a vector જ મળે. Therefore we can say that zero vector or null vector is our additive identity. Null vector is additive identity of addition. Additive identity. Okay? તમારી additive identity કોને કહેવાય? તો zero vector is your additive identity. Now we have to discuss our next topic, multiplication. Multiplication of a vector by scalar. Of a vector by scalar. By scalar. Scalar means any real number. Okay? Scalar means any constant real number. એની કોઈ ડાયરેક્શન ના હોય, ખાલી મેગ્નીટ્યુડ. ચલો, કોઈ એક વેક્ટર છે, સપોઝ this is your vector a bar. This is your vector a. સપોઝ હું આ વેક્ટર a એને હું 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું. 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું મતલબ કે આ જે વેક્ટર છે એની ડાયરેક્શનમાં કોઈ ચેન્જ નહીં. સ્કેલર થી મલ્ટીપ્લાય કરે ડાયરેક્શનમાં ચેન્જ નહીં થાય,
but એનું મેગ્નીટ્યુડ ડબલ થઈ જશે. એટલે આનું મેગ્નીટ્યુડ આટલું છે ને તો ડબલ થઈ જશે. then we will get this vector which is our 2a vector. ડબલ થઈ જાય. સેમ વસ્તુ હાફ એટલે કે 1/2 થી મલ્ટીપ્લાય કરું તો એનું મેગ્નીટ્યુડ શું થઈ જાય? હાફ થઈ જાય. ડાયરેક્શન એના એ જ રહે. this is your vector 1/2 a bar. બરાબર છે? और a વેક્ટર સપોઝ આ વેક્ટર છે a બાર છે એને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરું તો 3 ટાઈમ્સ તમારા વેક્ટર્સનું મેગ્નીટ્યુડ થઈ જાય. ડાયરેક્શન એના એ છે. બરાબર છે? આટલું ક્લિયર? તો આ રીતે તમે વેક્ટર્સને સ્કેલર્સ નંબર્સથી મલ્ટીપ્લાય કરવાથી મેગ્નીટ્યુડ માં ચેન્જ ઓબ્ટેન કરી શકો છો. બોલો ક્લિયર? સારું. હવે વાત કરીએ મેગ્નીટ્યુડ ઓફ અ વેક્ટર. નેક્સ્ટ ટોપિક આવશે મેગ્નીટ્યુડ ઓફ અ વેક્ટર. વેક્ટરનું મેગ્નીટ્યુડ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય છે એ જોઈએ. ઓકે, ચલો વેક્ટર્સનું મેગ્નીટ્યુડ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે વેક્ટર્સને પહેલા રિપ્રેઝન્ટ કેવી રીતે કરાય છે એ જોવું પડે ને. તો કોઈ બી વેક્ટર્સ છે સપોઝ a બાર વેક્ટર, તો એની માટે પહેલા વેક્ટર્સનું રિપ્રેઝન્ટેશન જોવું પડશે. વેક્ટર્સને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે તમારે x કોઓર્ડિનેટ, y કોઓર્ડિનેટ અને z કોઓર્ડિનેટ એટલે કે x કમ્પોનેન્ટ, y કમ્પોનેન્ટ અને z કમ્પોનેન્ટની જરૂર પડશે. સપોઝ તમારો કોઈ એક વેક્ટર છે જેનો x કોઓર્ડિનેટ x છે, y કોઓર્ડિનેટ y છે અને z કોઓર્ડિનેટ z છે. તો એનું મેગ્નીટ્યુડ કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છે એનું મેગ્નીટ્યુડ ઇક્વલ્સ ટુ √x² + y² + z². that means √of x coordinate whole square + y coordinate whole square + z coordinate square. એ રીતે તમને મેગ્નીટ્યુડ મળે. સપોઝ ફોર વેક્ટર x બાર તમને કોઈ વેક્ટર x બાર આપ્યો છે x બાર ઇક્વલ્સ ટુ x y z. આ રીતે તમારા કોઓર્ડિનેટ્સ આપે છે. here x coordinate is x, y coordinate is y and z coordinate is z. this is the position vector of x bar. then magnitude of x bar is denoted as magnitude modulus of x bar which is equals to √x² + y² + z². this is the magnitude of a vector. vectors નું મેગ્નીટ્યુડ આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થાય છે. બરાબર? સારું. જેમ આપણે એડિટિવ આઇડેન્ટિટી જોઈ ને એમ ઇન્વર્સ એડિટિવ ઇન્વર્સ બી આવે. એડિટિવ ઇન્વર્સ માટે શું હોય? એડિટિવ ઇન્વર્સ બી ટોપિક એક આપણે જોવાનું રહી ગયો છે. જોઈ લઈએ એડિટિવ ઇન્વર્સ. એડિટિવ ઇન્વર્સ નો મતલબ શું? તો તમે વેક્ટર a બારમાં -a bar add karo, then we will get additive identity. Therefore we can say that -a bar is the additive inverse of a bar. Also we can also write like this -a bar plus a bar which is equals to 0 vector. Therefore -a bar is the additive inverse of a bar. એ બહુ નાનો ટોપિક છે. એ ટ્રુ ફોલ્સ ના એમસીક્યુ ના ફોર્મમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકે છે. બહુ કે હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ ટોપિક નથી. આ મેગ્નીટ્યુડ ઓફ વેક્ટર સમજ્યા. હજુ આગળ ડિટેલ્સમાં આપણે કમ્પોનેન્ટ્સ ને બધું જોઈશું ત્યારે વધારે ડિટેલ્સમાં મેગ્નીટ્યુડની ડિસ્કશન્સ કરીશું. હવે વાત કરીએ છીએ કોઈ બી વેક્ટર્સના યુનિટ વેક્ટર્સની વાત કરીએ. ઓકે, તો યુનિટ વેક્ટર્સ કેવી રીતે ઓબ્ટેન થાય? તો યુનિટ વેક્ટર ઓફ વેક્ટર a bar. જો વેક્ટર a bar નો યુનિટ વેક્ટર ઓબ્ટેન કરવો હોય તો તમે ફિઝિક્સમાં જાણો છો કે યુનિટ વેક્ટર ઓફ a bar is denoted as a cap or a caret which is equals to 1 upon magnitude of vector a, 1 upon magnitude of vector a or into vector. તમે એ ઇન્ટુ કરીને વેક્ટર લખો તો બી ચાલે. otherwise a caret or a cap equals to vector upon its magnitude of vector. તમારો જે વેક્ટર હોય એનું ડિનોમિનેટરમાં મેગ્નીટ્યુડ આવશે. બરાબર છે?
બીજી એક વસ્તુ, હવે કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ વેક્ટર્સ ટોપિક છે તો ફિગર હું અત્યારે બનાવતો નથી. ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારા કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ફિગર્સ માટે ટેક્સ્ટ બુકમાં ફિગર આપેલી છે. કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ અ વેક્ટર આ ટોપિક અત્યારે ડિસ્કસ કરી લઈએ છીએ. તમારે એની રિલેટેડ જે બી નોટ્સ લખવાની છે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી લખવાની રહેશે. ચલો કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ અ વેક્ટર. ચલો કમ્પોનન્ટ્સ ની વાત કરીએ એટલે ત્રણ કમ્પોનન્ટ્સ આવે. જો R3 માં વેક્ટર હોય તો બે કમ્પોનન્ટ્સ આવે. ઇફ વેક્ટર ઇન યોર પ્લેન મીન્સ R2 માં વેક્ટર હોય તો. ચલો R3 માં વેક્ટર હોય તો કમ્પોનન્ટ્સ ની વાત કરી રહ્યા છે અત્યારે. તમારે ફિગર ટેક્સ્ટ બુકમાં છે એ ફિગર ડ્રો કરવાની છે. ચલો તો ફિગર અત્યારે બતાવતો નથી. તો કમ્પોનન્ટ્સ નું ડિસ્કસ કરીએ તો x કમ્પોનન્ટ, y કમ્પોનન્ટ અને z કમ્પોનન્ટ આ ત્રણ કમ્પોનન્ટ આવશે આમાં. તો x કમ્પોનન્ટ એટલે x કોઓર્ડિનેટ, y કમ્પોનન્ટ મીન્સ y કોઓર્ડિનેટ, z કમ્પોનન્ટ મીન્સ z કોઓર્ડિનેટ. ચલો unit vector in the direction of x axis is denoted as I caret. Unit vector in the direction of y axis is denoted as z caret, and unit vector in the direction of z axis is denoted as k caret. આ તમારે લખવાનું છે, ફિગર ડ્રો કરવાની છે. ટેક્સ્ટ બુકમાં ઘણું બધું આપેલું છે.